한 절씩 교독하겠습니다. 21절 제가 먼저 읽습니다. 아들을 낳으리니 이름을 예수라 하라. 이는 그가 자기 백성을 그들의 죄에서 구원할 자이심이더라 하니라. 보라, 처녀가 잉태하여 아들을 낳을 것이요 그의 이름은 임마누엘이라 하리라 하셨으니 이를 번역한즉 하나님이 우리와 함께 계시다 함이라. 같이 읽겠습니다. 아들을 낳기까지 동침하지 아니하더니 낳음의 이름을 예수라 하니라. 아멘. 정준이 올라오세요. 자, 우리 말씀을 같이 받겠습니다. 여러분, 성탄절 하면 어떤 단어가 생각이 나십니까? 어떤 단어가 생각나시죠? 파울리스타 길에 아주 지금 데코레이션을 아름답게 했다고 이야기를 들었는데 저는 가보지 못했지만 성탄절 하면 온 거리가 이렇게 디자인하고 또 이렇게 꾸미고 하면서 이렇게 기쁜 마음을 들뜨게 하는 장식도 많이 생각이 나죠. Talvez você se lembre de decorações, festas, Papai Noel, presentes, o que você se lembra? 실제로 있었던 이야기인데요. 미국의 보스턴 지역에 작은 마을이 있었습니다. Este é um fato real que eu vivi numa cidade chamada Somerville, em Boston, nos Estados Unidos. 그 마을, 그 시청에서 예수님 오신 것을 기뻐하는 가운데 그래서 아름답게 데코레이션을 꾸몄습니다. Para comemorar o Natal, a prefeitura de lá montou na praça, fez uma cena que representava o nascimento de Jesus. 나귀도 있고 동방박사도 있고 그리고 선물도 있고 아기 예수님 구유에 있는 그 장면도 아름답게 너무 많이 만들었어요. Tinha o menino Jesus deitado na manjedoura, os reis magos, presentes, tudo decoradinho. 그런데 이 아름다운 불빛이 소문이 나자 사람들이 너무 많이 지나가고 아예 그곳이 명물이 되어버렸습니다. Feita, virou um ponto famoso da cidade que muita gente chegava para ver. 성탄절이 있기 전 며칠 날 갑자기 그 성탄절 장식에 놓았던 아기 예수님을 누가 훔쳐갔습니다. Em alguns dias antes do Natal, uma pessoa foi lá e roubou o menino Jesus, a figura dele. 그래서 뉴스와 라디오와 TV에서 방송을 했습니다. 아기 예수님을 훔쳐간 사람 제발 좀 되돌려 주십시오라고 광고를 했습니다. Por isso, a prefeitura passou a divulgar por meio de jornais, rádios, para que devolvessem essa figura do menino Jesus. 사람들이 계속 그 방송을 들으니까 훔쳐간 사람이 마음을 고쳐먹고 성탄절 그 전에 아기 예수님을 다시 되돌려 놨습니다. Por conta de todos esses protestos, a pessoa que roubou devolveu a figura antes do Natal. 그랬더니 뉴스의 광고가 뭐라고 나오냐면 아기 예수님이 다시 오셨습니다. 아기 예수님이 오셨습니다라고 광고하는 것입니다. Na notícia, na televisão, houve essa manchete: o menino Jesus voltou, o menino Jesus voltou. 그때 사람들이 알았습니다. 아, 성탄절날 아무리 아름다운 선물을 갖다 놓고 아름답게 장식을 해도 아기 예수님이 없는 성탄절은 의미가 없구나라는 것을 알게 됐습니다. Por meio desse acontecimento, ficou claro que, mesmo havendo presente, a decoração toda, sem o menino Jesus, o Natal não tem sentido algum. 실제로 12월 25일은 명확하게 따지면 예수님의 생일은 정확하게 아닙니다. É claro que dia 25 de dezembro não é estritamente o aniversário de Jesus. 우리가 기억해야 될 것은 생일날을 기억하는 것이 아니라 예수님이 이 땅에 오셨다는 것, 탄생을 기억하는 것입니다. O Natal que devemos recordar não é simplesmente a comemoração de aniversário, mas 예수님이 오셨다는 것을 놓쳐버리면 어쩌면 우리는 선물과 장식과 여러 가지 기뻐 들떠는 것에 집중하게 될 것입니다. perdemos essa compreensão, vamos realizar que a festa de aniversário na prática não tem um menino, mas é uma prática só nossa. 예수님이 없는 성탄의 잔치는 의미가 없습니다. Esse Natal não tem significado, não tem sentido. 그래서 오늘 이 말씀을 통해서
예수님이 이 오신 성탄의 가장 중요한 의미들을 몇 가지 나누기를 원합니다. Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês a importância do Natal. 첫 번째는 이 성탄절은 하나님이 우리에게 약속하신 것이요 역사적인 사건입니다. Primeiro, o Natal é um acontecimento histórico no qual a promessa de Deus se cumpriu. 예수님이 이 땅에 오셨다는 것뿐만 아니라 성경에는 수많은 하나님의 약속이 있습니다. A Bíblia contém inúmeras promessas de Deus de que Jesus iria vir. 수천 년 전에 예수님이 오신다는 것이 이미 예언되었었고 그 예언된 말씀이 정확하게 이루어졌다는 것이죠. Essa promessa já havia sido profetizada há muito tempo e precisamos nos lembrar de que essa palavra se cumpriu. 예수님이 태어나실 그 당시에는 아주 복잡하고 혼돈하고 어두운 신약과 구약의 딱 중간기적인 하나의 어둠의 시대였습니다. Quando Jesus nasceu, era um período muito sombrio entre o Antigo e o Novo Testamento. 가장 어두울 때 빛 대신 주님이 이 땅에 오셨는데 이것은 바로 수천 년 전부터 오실 거라는 약속이 이루어진 것이죠. Na escuridão, mas ao longo de milhares de anos, Deus prometeu o nascimento de Jesus. 미가서 5장 2절 말씀을 같이 한 목소리로 읽겠습니다. 자, 미가서 5장 2절 시작. 베들레헴 아브라다야 너는 유다 족속 중에 작을지라도 이스라엘을 다스릴 자가 네게서 내게로 나올 것이라. 그의 근본은 상고의 영원에 이르니라. 이사야서 7장 14절 시작. 그러므로 주께서 친히 징조를 너에게 주실 것이라. 보라 처녀가 잉태하여 아들을 낳을 것이요 그의 이름을 임마누엘이라 하라. 아멘. 예수님이 이 땅에 오신 것은 오늘 말씀 22절에 주께서 선지자로 하신 말씀이 응하게 하려 함이라. 이미 예수님께서 오신 것은 선지자를 통해서 이미 예언된 말씀이 이루어진 것이죠. Como a gente já leu em Mateus 22, tudo isso já foi profetizado nas Escrituras, foi cumprida com a vinda de Jesus. 자, 그러면 예수님이 왜 이 땅에 오셔야만 할까요? 그 이유가 뭘까요? Por que Jesus precisava vir? Qual era o motivo? 예수님이 그냥 할 일이 없어서 예수님이 한번 이 땅에 한번 가보자 해서 오신 걸까요? 하나님의 그 영광의 그 자리를 그냥 박차고 예수님이 놀러 소풍으로 이 땅에 오셨을까요? Que ele pensou, não, sou Deus, eu posso fazer qualquer coisa, eu vou só vir aqui. 예수님이 오신 이유가 뭘까? 첫 번째가 뭐냐면 인간의 죄를 다 지고 가기 위해서 오셨습니다. Ele veio foi para o pecado da humanidade. 이사야서 53장 11절 말씀 우리 같이 읽겠습니다. 이사야 53장 11절 시작. 그가 자기 영혼에 수고한 것을 보고 만족히 여길 것이라. 나의 의로운 종이 자기 지식으로 많은 사람을 의롭게 하며 또 그들의 죄악을 친히 감당하리라. 아멘. 자기 백성의 죄를 친히 그 모든 것을 다 제하여 주기 위해서 오셨다는 것입니다. Veio para restaurar todos os pecados que a gente cometeu. 두 번째는 뭐냐면 인간이 온 세상에 살고 있는 이 땅은 불법과 마귀가 들끓는 세상인데 그 세상에서 우리를 자유케 하기 위해서 오셨습니다. Para nos resgatar da iniquidade, do diabo, nos libertando do pecado. 자, 히브리서 말씀을 2장 14절 15절 우리 같이 읽겠습니다. 자녀들은 혈육에 함께 속하였음에 그도 또한 한 모양으로 혈육에 함께 속하심은 사망으로 말미암아 사망의 세력 잡은 자 곧 마귀를 없이 하시며 또 죽기를 무서워함으로 일생에 매여 종노릇하는 모든 자들을 놓아주려 하심이니라. 아멘. 여러분, 우리가 살아가는 이 세상은 어둠의 권세가 딱 붙잡고 있는 그런 세상입니다. Libertar do pecado por nós mesmos. 인간은 자기 스스로 자기가 지은 죄를 벗어날 수도 없고 자기가 묶여 있는 그 묶임에서 스스로 그 모든 것을 풀어내려고 애를 써도 벗어날 수가 없습니다. Tem que nos tornar livres das amarras do diabo que eu cometemos.
우리가 아무리 착한 일을 한들, 우리가 아무리 노력을 한들 이 묶인 체인에서 자유할 수 없기 때문에 예수님이 오신 것은 이 체인을 브레이크하기 위해서 체인 브레이커로 오신 것이 바로 예수님이 이 땅에 오신 것입니다. Estávamos presos a essas correntes, por isso Jesus precisou vir a este mundo, revestido de um corpo humano para nos libertar dessas correntes. 근데 그 예수님이 이 모든 것을 행할 수 있게 오시기 위해서는 인간의 몸을 딛고 이 땅에 오셔야 합니다. 그것이 바로 예수님이 이 땅에 태어난 성탄입니다. Jesus disse, veio em corpo humano e teve que nascer aqui. 예수님께서 인간의 죄를 사해 주시고 마귀의 눌린 자를 자유케 하기 위해서 이 땅에 오셨다면 그 오신 예수님은 도대체 무슨 일을 하셨을까요? Para que esse homem salvar, para nos libertar, estavam presos, o que Jesus fez? 무슨 일을 하셨죠? O que ele fez? 제가 오늘 말씀 가운데 많은 질문을 던질 테니까 그 질문 속에 여러분 스스로가 답을 해보시길 바랍니다. 예수님이 이 땅에 오셨는데, 이 땅에 인간의 몸을 딛고 오셨는데 왜 예수님이 인간에 오신 이유를 무슨 일을 하기 위해서 오셨을까? Corpo humano. Qual motivo ele veio aqui? 성경은 답을 하고 있습니다. 빌립보서 2장 6절 8절 시작. 그는 근본 하나님의 본체시나 하나님과 동등됨을 취할 것을 여기지 아니하시고 오히려 자기를 비워 종의 형체를 가져 사람들과 같이 되었고 사람의 모양으로 나타내셨으며 자기를 낮추시고 죽기까지 복종하셨으니 곧 십자가에 죽으심이라. 아멘. 이 땅에 예수님이 오신 이유는 곧 우리를 살리기 위해서 죽기 위해서 오셨다는 것입니다. Ele veio foi para morrer, para se sacrificar na cruz. 여러분 참 너무 안타까운 것이 아닐까요? 자기가 이 땅에 왔는데 자기의 죽을 것을 알고 오셨다는 것. Isso não é triste? Ele vir aqui no corpo humano, sabendo que ele vai morrer na cruz. 자, 예수님이 십자가에서 죽고 난 이후에 어떤 결과가 일어났을까? 예수님이 십자가에 돌아가시고 십자가에서 부활하시고 그리고 그 모든 일을 인하여서 어떤 결과가 우리 안에 이루어졌을까? A vida e a morte de Jesus na cruz. 이 사실을 우리가 믿지 못하고 모르면 자유하지 못합니다. Se a gente não sabe como é que nossa vida, como a gente se liberta, como a gente se livre. 우리 청년들에게 여쭙겠습니다. 우리 청년들 한번 잘 들어보고 답을 해 주시면 좋겠어요. 예수님이 이 땅에 오셨는데 그 오신 예수님이 여러분의 죄와 여러분의 모든 문제들을 해결하실 수 있다고 믿으십니까? Vocês acreditam que ele veio aqui para que a gente recebesse vida e a graça pela qual pecadores como nós somos, para serem reconciliados por Deus? Vocês acreditam nisso? 답을 해 주세요. 정말요? 자, 우리 어른들에게 묻겠습니다. 우리 예수님이 이 땅에 오셔서 나의 죄를 다 용서해 주시고 나의 모든 문제를 해결할 수 있는 답이라고 생각하십니까? 예수님이 이 땅에 오시고 나서 십자가에 달려 죽으신 결과로 말미암아 우리에게 어떤 결과가 이루어졌냐? 바로 하나님의 갈 수 없는 그 길을 도달할 수 없는 그 길을 갈 수 있는 길이 열렸습니다. 요한복음 14장 6절 말씀에 같이 읽겠습니다. 예수께서 가라사대 내가 곧 길이요 진리요 생명이니 나로 말미암지 않고는 아버지께로 올 자가 없느니라. 할렐루야. 보세요. 인간이 스스로가 하나님께 도달하려고 아무리 애를 써도 길이 없어요. 인간이 아무리 진리를 파헤치려고 해도 그 진리를 모르니까 아무리 인간이 뭔가 생명을 얻으려도 그 생명이 없으니까. 그런데 바로 예수님이 오셔서 길과 되시고 진리가 되시고 생명이 되셨습니다. 할렐루야. 그 주님이 바로 오셔서 이 길이 열려진 거예요. 아멘. Não importa as nossas capacidades, nosso talento, nossas habilidades, a gente não tem como a
제가 설교를 하다 보면 설교 원고에 매이지 않고 설교할 때가 많습니다. 그래서 폭력하는 사람이 쉽지 않아요. 자, 두 번째는 뭐냐면 하나님과 원수되었던 우리들이 하나님과 화목하게 되어지는 이 길이 열렸습니다. 로마서 5장 1절 말씀. 자, 같이 시작. 그러므로 우리가 믿음으로 의롭다 하심을 얻었은즉 우리 주 예수 그리스도로 말미암아 하나님과 더불어 화평을 누리자. 아멘. 여러분, 사람 마음 가운데는 늘 불안이 있습니다. 염려가 있습니다. 걱정이 있어요. Temos preocupações em nossos corações. 근데 하나님이 나와 함께 한다는 임마누엘의 하나님이 되시면 내 안에 샬롬의 은혜가 있습니다. Deus, o Emanuel, Deus conosco, está com a gente, nos traz conforto. 우리 옆에 분이 말씀하시겠어요? 샬롬. 발음을 잘해야 됩니다. 살롱이라 하시면 안 돼. 샬롬. 네. 성탄은요, 결국은 죄악 가운데 우리들을 자유케 하기 위해서 자기 백성을 살리고 구원하기 위해서 이 땅에 하나밖에 없는 독생자를 이 죄인과 맞바꾼 하나님의 사랑이 이 땅에 표현되어진 것입니다. Jesus veio para salvar e libertar o seu povo. Estava preso no meu pecado, seu único filho, seu único 그래서 이 성탄에 하나님의 사랑을 잃어버린 성탄은 아무런 의미가 없습니다. Portanto, o Natal sem Jesus não tem sentido algum. 그래서 이 성탄절을 말미암아 하나님이 나를 얼마나 사랑하신가를 경험하고 알게 되어진 은혜가 있기를 축원합니다. 자, 기억하세요. 예수님이 십자가에 달리기 전에 예수님이 이 땅에 오시고 그리고 십자가에 달려 죽으시고 그리고 3일 만에 부활하시고 그리고 다시 오실 그 예수님이 약속되어졌습니다. 아멘. A mesma cruz e a mesma ressurreição 그 모든 과정의 첫 번째 시작인 예수님이 이 땅에 태어나신 탄생이 없으면 십자가도 없고 부활도 없고 다시 오실 주님도 없는 거예요. 그래서 이 십자가에서 오신 주님, 부활하신 주님, 다시 오실 주님이 있기 위해서 이 땅에 예수님이 인간의 몸으로 태어난 이 성탄이 그렇게 중요한 것입니다. e que por meio disso que isso tem que lembrar que tudo isso no começo veio do Natal. Sem o Natal não tem como acontecer tudo que a gente viu. 여러분, 사랑하는 사람의 생일날에 이렇게 선물을 주고 싶은 마음이 있으세요, 없으세요? Gostaria que você gostaria de fazer isso. 있으세요, 없으세요? 있죠. 저희 교회 성도분들은 남편 생일, 아내 생일 이럴 때 그냥 지나가는 성도가 아무도 없을 줄 믿습니다. 여러분, 사랑은 표현해야 됩니다. O amor é expressão. 아이, 목사님, 내가 사랑하는지 안 하는지, 아유, 사랑하는 걸 당연히 알겠죠. 자, 옆에 분을 말씀하십시오. 그건 당신 생각이야. 내가 사랑해야 하는 걸 알겠지. 여러분, 표현 못하면 모릅니다. 이해가 안 되면 오해가 놀러 와요. 사랑은, 감사는 표현해야 합니다. 제가 7월 달에 와서 설교할 때 그때 사랑한대라는 말을 했습니다. 그때
그 설교를 들으시고 우리 장로님 한 분이 저하고 차를 타고 가면서 이런 말을 합니다. 목사님, Quando eu vim aqui em julho para pregar, eu falei um presbítero, ele falou para mim assim, 목사님, 저는 80년 평생 동안에 사랑한다는 말을 한 번도 해본 적이 없습니다. 장로님, 지금이라도 늦지 않았으니까 마음껏 표현하시고 이야기하십시오. 뭐 누구 이야기라고 생각하지 마시고 여러분 스스로를 한번 적용을 해보셔서 에이 이런 인간 하면서도 어떻게 해요? 사랑해야지, 감사해야지. 그러면서 끊임없이 사랑한다, 사랑한다라고 표현을 작은 것이라고 표현을 하셔야 합니다. 성탄절날 우리가 예수님께 감사합니다, 사랑합니다라는 것을 어떻게 표현할 수 있을까? 바로 이 성탄절은 하나님께 예배와 경배를 드리면서 하나님께 찬양과 경배를 드리면서 최고의 믿음의 표현을 할 수 있습니다. 예수를 믿지 않으면 여전히 죄를 짓고 살고 그 죄의 문제를 해결할 수 없고 결국은 죽으면 지옥 갈 수밖에 없는 나를 살리기 위해서 이 땅에 예수님이 오셨다는 것, 이것은 정말 감사의 마음입니다라고 이 고백을 마음껏 할 수 있는 은혜가 있기를 바랍니다. 믿는 사람들은 이렇게 감사를 표현하지만 세상은 안 그렇습니다. 세상은요, 이 성탄절과 이 연말에 술 소비량이 제일 많고요, 콘돔 판매율이 제일 많은 때가 바로 이 성탄절과 연말 때입니다. 실제로 유럽의 EU는 종교적인 이 단어 메리 크리스마스를 절대 사용하지 못하게 하고, 그리고 미국의 전 대통령이었던 오바마 때도 메리 크리스마스를 아예 없애버리고 그리고 해피 할리데이를 이야기를 하기 시작했습니다. 사람들의 생각이 바뀌어지니까 사람들이 말도 바뀌어집니다. 사람들이 말이 달라지면요, 사람들이 그때부터는 메리 크리스마스를 생각하지 않습니다. 교회는 이 메리 크리스마스를 주님 오실 그날까지 기억하고 기념하고 지켜야 합니다. 물론 메리 크리스마스, 메리는 즐겁게, 크라이스트를 말하고 마스는 예배를 말합니다. 그것은 메리 크리스마스라는 것은 즐겁게 예수님께 예배를 드리자 이런 뜻이에요. 그래서 이 메리 크리스마스 성탄주일은 하나님께 즐겁게 감사로 최고의 감사 열매를 예배를 드리는 것이, 그분의 소리를 메리 크리스마스가 울려 퍼지는 것이 바로 교회와 우리 믿는 그리스도인들에게는 이 고백이 울려 퍼져야만 합니다. 전에 스타벅스를 갔었는데 그 스타벅스에서
커피를 투고하고 나올 때 그 일하는 친구들이 저에게 해피 할리데이라고 이야기를 했을 때 저는 큰 소리로 메리 크리스마스라고 외쳤습니다. 한번 외쳐볼까요? 메리 크리스마스. 예. 우리 예수님께 최고의 열매 감사를 드릴 뿐 아니라 두 번째는 우리가 받은 이 은혜와 축복을 나눠줄 수 있는 은혜의 시간이 있기를 바랍니다. 러시아의 작은 마을에 구두를 수선하고 있는 파파노라는 할아버지가 살았습니다. 성탄절 전날에 할아버지가 꿈을 꾸었는데 그 꿈에 예수님이 나타나서 할아버지에게 내일 성탄절날 할아버지께 제가 찾아갈 겁니다 라는 꿈을 꿨습니다. 그래서 할아버지는 꿈에서 깨어나서 예수님이 오실 것을 준비하기 위해서 따뜻한 난로에다가 주전자에 물을 끓이고 난로를 데펴놓고 청소를 깨끗하게 해놨습니다. 근데 한참을 기다려도 예수님이 오지 않고 추운 겨울에 혼자서 청소하는 청소부만 보입니다. 그래서 할아버지는 그 청소부를 불러서 날씨가 너무 추우니 따뜻한 커피 한 잔하고 가세요라고 안으로 들여보냈습니다. 점심때가 되어도 예수님이 오지 않았습니다. 창문 밖을 바라보니 그 추운 겨울에 한 아기를 안고 한 엄마 여자가 호디부를 두르고 걸어가는 것을 보았습니다. 너무 불쌍하고 측은하게 보여서 할아버지는 그 아기를 안는 엄마를 안으로 들여보냈습니다. 아이를 보니까 그 아이가 발이 꽁꽁 얼어 있어 시뻘겋게 얼어 있는 상태였습니다. 그래서 그 아이를 위해서 작은 신발을 그 아이에게 신겨 주었습니다. 엄마와 아기는 너무 행복했고 감사했습니다. 이제 저녁이 오자 배가 고프니까 스프와 빵을 준비하고 예수님을 기다리는데 오지 않았습니다. 근데 밖을 보니까 할머니와 한 어린 아이 거지가 할머니의 가게에서 과일을 훔쳐서 도망가다가 할머니한테 붙잡혀서 두드러 맞고 경찰서에 끌려가는 장면이 보였습니다. 그래서 할아버지는 할머니를 달래면서 이 아이가 훔쳐간 과일값을 내가 지불할 테니 이 아이를 용서해 주십시오라고 부탁을 했습니다. 그리고 그 꼬마도 아이 할머니에게 죄송하다고 용서를 비우고 이들은 떠나갔습니다. 오시겠다고 약속하셨던 예수님이 오지 않았고 그래서 거의 어두울 쯤 돼서 그때 문을 닫으려 할 때 갑자기 어제 들렸던 꿈속에서 들렸던 소리가 들립니다. 할아버지, 저를
보셨지요? o Senhor me viu, né? 언제 오셨습니까? 저는 보지 못했습니다. Ele respondeu, como você viu? 저는 할아버지를 오늘 3번이나 찾아갔어요. Hoje, 3 vezes. 언제요? 한 번은 청소부로, 한 번은 아이를 아는 엄마로, 한 번은 아이 거지로. Uma vez com uma mãe carregando bebês e a outra vez um menininho que fugia da Berlim. 할아버지가 제게 베풀어 줬던 사랑 너무 감사합니다. Eu sou muito grato pelo amor caloroso que o Senhor demonstrou para comigo. 우리가 살아가면서 우리 삶에서 예수님이 수없이 지나갔음에도 불구하고 우리는 그분을 만나지 못한 채 지나갔을 거라 생각합니다. Pode ser que a gente não reconheça. 저희 둘째가 참 이 아이는 희한하게 뭘 해도 하나님의 복을 주시는 걸 경험을 많이 했습니다. 그래서 제가 아이한테 물어봤어요. 야, 너는 하나님이 참 사랑하시는 것 같아. 왜 그럴까? 그때 그 아이가 제게 이런 말을 합니다. 아빠, 나는 남들 모르게 하나님이 기뻐하는 행동을 자주 해. 그게 뭐야? 물어보니까 자기가 음식점에서 나오다가 음식을 먹으러 나오면 그 옆에 밥을 좀 달라고 하는 그런 사람들을 보면 그 사람들에게 그냥 다 줘버리고 자기는 굶는답니다. 누가 뭔가 필요하다 그러면 그냥 다 쏟아내 버린다고 합니다. 제가 그 아이의 모습을 보면서 자기는 힘들고 어렵지만 자기는 술 먹고 싶은데 다른 술 먹은 친구들을 집까지 데려다 줘야 되니까 자기는 술도 못 먹고 참 그런 면에서 많이 손해를 보는 듯한 모습을 가졌습니다. 남들이 모르더라도 하나님이 아시는 조그만 선행과 착함과 아름다운 모습들이 여러분의 삶에서 흘러간다면 우리 하나님은 반드시 기억하실 것입니다. 아멘. 어떤 학생이 선생님이 학생한테 어떻게 하면 세상을 바꿀 수 있을까라는 숙제를 냈습니다. 이 꼬마는 숙제를 하기 위해서 어떤 생각을 했느냐면 자기가 남에게 베풀었던 그것을 그 베품을 받았던 사람이 또 다른 사람을 만나고 그 베품 받은 사람이 또 다른 사람을 또 베풀고 이렇게 해서 자기가 베풀었던 것이 3대에 걸쳐서 이렇게 진행되어지면 이 세상은 바꿔질 거라 생각했습니다. 아이 엄마가 일 마치고 집에 들어가 보니 그 화장실 욕조에 웬 거지가 목욕을 하고 있었습니다. 아이는 엄마에게 학교 숙제라고 하면서 이 거지 할아버지에게 이렇게 깨끗이 씻어주고 할아버지는 나아가서 또 다른 사람에게 그것을 선행을 베풀 수 있도록 숙제를 내줬다는 겁니다.
어찌 보면은 우리가 살아가면서 나를 위해서 살 수 있는 기회는 많아도 하나님의 마음을 가지고 섬길 수 있는 기회가 그렇게 많지는 않습니다. dia a dia, pensando em mim mesmo, em sucesso de que Deus nos envia para servir. 예수님이 이 땅에 오셨다는 이 성탄이 이날만이 아니라 내 삶에서 주님이 오신 것이 매 순간순간 믿어지는 사람들은 이런 주님의 마음을 가지고 살 수 있는 은혜가 있다는 것입니다. Em todo momento, você lembra da visitação de Deus e a gente institui essa gratidão, a gente vai viver. 성탄절이 우리를 즐겁게 하는 날로 끝나는 이벤트가 아니라 내가 예수님의 은혜로 구원받았다는 것이 감격하고 감사하고 또 주님의 사랑을 나눌 수 있는 그런 복된 날 되시기를 축원합니다. Não termina televisão, mas foi um dia abençoado. Temos um amor, uma vida ao nosso redor, que ofereceu a geração. Grande gratidão. 메리 크리스마스. Meu Deus. 기도하겠습니다.